जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर करंजिया बनखंड में 44 झाड़खंड और शिमिलीपाल हाथी उपद्रव दिनक दिन वृद्धि पाइबार लगी। किसी दिन पूर्व झाड़खंड हाथी प्रवेश पर यही हाथी मैंने अधिक आक्रमणात्मक हो गाँ गंडार पशि आतंक खेलाउछंती। यही हाथी विद्यालय पशि जाइथिबा बेले विलंबित राति कुंजिया गाँ निकट में 11टी झाड़खंड हाथीपल सह अन्य 13टी झाड़खंड हाथी मिसी जाई बाटपल संरक्षित जंगल में थिले। भोरु हाथीपल करंजिया बनखंड पाटबलसा पंचायत पुराणापाणी निकट जंगल बाहरी बरकंद साई पशि जाते। यही हाथीपल मध्य 2टी हाथी से गाँव में पद्मिनी नायक जाज्ञसेन नायक कुंतला नायक घर कांथ एवं झरका भांगी घरे थिबा चाउल तथा अन्यान्य खाद्य सामग्री खाई जाते। कुंतला और पद्मिनी घर संपूर्ण भाव भांगी जाता। हाथीपल उपरे वन कर्मचारी नजर थिबारु हाथी माने अधिक क्षयक्षति करने पूर्वर गाँ लोकों सेठारु घोड़ाइबा सक्षम होते। बर्तमान यह हाथीपल गुड़ीडीहा संरक्षित जंगल में रही। परवर्ती खबर चलित वर्ष रायरंगपुर रथयात्रा कार्यक्रम को श्रृंखलित भाव परिचालन करने निमंते उपजिलापाल कार्यालय सम्मिलन कक्ष में रायरंगपुर रथयात्रा परिचालना कमिटीर सभापति सांसद नवचरण माझी अध्यक्षतार रथयात्रा प्रस्तुति उपरे विभिन्न विभाग को नहीं समन्वय बैठक अनुष्ठित होता। अतिरिक्त जिलापाल अजित कुमार, जिला आरक्षी अधीक्षक रायरंगपुर सुरेश चंद्र पात्र, उपजिलापाल उग्रसेन ओराम प्रमुख जोग देथिबा बेले अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक उपखंड आरक्षी अधिकारी तहसीलदार अधीक्षण जंत्री जातीय राजपद अधीक्षण जंत्री रास्ता गृह विभाजन अधीक्षण जंत्री ग्राम जल जोगाण और परिमल पौरपालिका कार्यालय जंत्री वार्ड के परिचालना अतिरिक्त आंचलिक परिवहन अधिकारी अधीक्षक उपखंड चिकित्सालय परिचालना कार्यनिर्वाही अधिकारी टीपीएनडीएल सहकारी कृषि उद्यान अधिकारी सहकारी अग्निशम सेवा अधिकारी टाउन थाना अधिकारी अध्यक्ष रायरंगपुर महाविद्यालय महिला महाविद्यालय एवं उपखंड सूचना और लोक संपर्क अधिकारी प्रमुख अधिकारी उपस्थित थिले। अतिरिक्त जिलापाल चलित वर्ष रायरंगपुर 39तम रथयात्रा प्रतिवर्ष वही पारंपरिक नीतिकांति अनुजाई यथा रीतिनीति अनुसार शांति श्रृंखला सहित पालन करने समस्त सहयोग कामना करते। रथयात्रा परिचालन एपर्यंत संपूर्ण होइथिबा प्रस्तुति उपरे पुंखानुपुंख समीक्षा कराइछला। मुख्यतः देवोत्तर विभाग सहित अन्यान्य उपरोक्त विभाग तथा सेवायतों मध्य समन्वय रक्षा करी गुंडीचा ठारू नीलाद्री विजय पर्यंत समस्त नीतिकांति निर्धारित समय सुचारू रूपे संपादन पूर्वक व्यवस्थापित ढंग से समापन करने परामर्श दिया। माउसीमा मंदिर एवं रथरे रंग देवा आनुषंगिक कार्यक्रम निर्धारित समय संपूर्ण करने परामर्श दिया। परवर्ती खबर सुलियापदा थाना अधीन फारिया उपखंड कुंडियाशल ग्रामर जड़े युवक से ग्राम अन्य जड़े युवक को मरणांतक आक्रमण करथिबा अभियोग पुलिस गिरफ्त कर कोर्टचालाण करथिबा जଣାपड़ी। मिलता सूचना अनुसार कुंडियाशल ग्रामर स्वर्गत भरटुडू पुओ अजय टुडू बयस 26 वर्ष से ग्रामर बनुआ टुडू पुओ राम टुडू 28 वर्ष को रविवार संध्या समय कौन कथा को नहीं उत्तेजित हो गाड़ीगुलज करने सह एक काठिया फड़िया साहाय्य मुंड को शक्त आघात करथिला। से रक्त जुड़ुबुड़ अवस्था उद्धार कर प्रथमे कष्टा एवं परे अधिक संकटापन्न होबार बारिपदा जिला मुख्य डाक्तखाना को स्थानांतरित कराइथिला। एने रामंक पिता बनुआ टुडू को लिखित एतला मूले पुलिस सुलियापदा थाना एक मामला रुजु करथिबा बेले घटनार तदंत जारी रही। अभियुक्त अजय टुडू पुलिस गिरफ पूर्व कोर्टचालाण करिथिबा बेले जमीन नामंजूर होगा विचार विभाग हाजत को पठाई दिया सूचना मिली। परवर्ती खबर बैसिका थाना अंचल जड़े दिव्यांग बापछेउंड युवती तार माँ और 2 भाई जड़े भौणी सहित दीर्घ दिन धरी निज माँ घर रही आसते।
ଘରର ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ କାମକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଘରେ ପୀଡ଼ିତା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀ ଏକୁଟିଆ ଥିବାରୁ ସୁଯୋଗ ନେଇ ରାକ୍ଷସ ମାମୁଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସହ ଘଟଣା ବାବଦରେ କାହାରି କହିଲେ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପରେ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପୀଡ଼ିତା ନିଜ ଆଈ ଏବଂ ମାଉସୀ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ। ଏ ବାବଦରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାମୁଁଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଣି କାଟି ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା' ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ତଦନ୍ତକାରିଣୀ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହଳଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝରାଡ଼ିର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ରାଜ୍ୟର ଜଣାଶୁଣା ଉଦ୍ୟୋଗୀପତି ଦିନେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ 75 ବର୍ଷଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୋମବାର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଦିନେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଛତିଶଗଡ଼ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପାର୍ବତୀପୁରମଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖଣି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହିବା ସହ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଇଲାକାର ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ କର୍ମ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ସ୍ଥାନୀୟ ଇଲାକାର ଶତାଧିକ ଦରିଦ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ଦିଗରେ ସେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ 2 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଫଟୋକୁ ଆଧାର କରାଯାଇ ଶିକାର ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଶିମିଳିପାଳ ଦକ୍ଷିଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଏସିଏଫ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଶିକାରୀଙ୍କ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ 4ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବାସଗୃହରୁ ଏକ ପୁରୁଣା ଚିତା ହରିଣ ଶିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଖସିଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଗିରଫ 3 ଜଣ ଯାକ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁଳିଅଣା ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାରାଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମର ମହାଦେବ ସିଂ ବୟସ 24 ବର୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଝିନେଇ ଗ୍ରାମର ସୁନାରାମ ସିଂ 40 ବର୍ଷ ଏବଂ ଗରା ସିଂ 44 ବର୍ଷ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1972 ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 4 ଜଣ ଖେଳାଳି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ରଗ୍ବି ଦଳ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ ଜିଏମ୍ସି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କନିଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ରଗ୍ବି 7s ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2026 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳରେ ବାଳକ ବର୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରନର୍ସ ଅପ୍ ରହିବା ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରନର୍ସ ଅପ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ ବିପକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚରେ 33-5 ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଉକ୍ତ ମ୍ୟାଚରେ ମଣ୍ଟୁ ଟୁଡୁ 2ଟି ଟ୍ରାଏ ଏବଂ ସଦିନର ହାଁସଦା 1ଟିଏ ଟ୍ରାଏ ସ୍କୋର କରି ଦଳର ବିଜୟର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କଣ୍ଡାଙ୍କ ସୁବାସ ହାଁସଦାଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବିହାର ନିକଟରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ଏହି 4 ଜଣ ଖେଳାଳି ଖୁଣ୍ଟା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ +2ରେ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରଗ୍ବି ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକର ଭଳା ଗଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଖେଳାଳିଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ବାରିପଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରି ବଳଦେବଜୀଉ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନାଟ ମନ୍ଦିରରେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସହ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ତଥା ତୁଳସୀରେ ସୁସଜ୍ଜିତ 3 ଠାକୁରଙ୍କ ନବଯୌବନ ବେଶ ଦର୍ଶନ ବାରିପଦା ସହର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ବେଶ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ଦର୍ଶନାର୍ଥେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ରାତି 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ନବଯୌବନ ବେଶ ଦର୍ଶନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ରାଜ ଦରବାରର ଅମଳରୁ ରହିଆସିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଶିନ୍ନାଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ଭକ୍ତମାନେ ସମାଗମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଦେବସ୍ନାନ ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଅଣସର ଘରେ ରହିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଣସର ଘରୁ ଗୋଟିପହଣ୍ଡିରେ ନାଟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ନେତ୍ର ମଣ୍ଡପର
ଅସ୍ଥାୟୀ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମନ୍ଦିର ନୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିବାସ ପୂଜାନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶେଷ ଅଣସର ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ ଲାଗିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ରାତିରେ ପହଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ 26 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଭୋଗଡ଼ାକଟାରେ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଷଢ଼ୁ 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବିଜୟରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ହରେକୃଷ୍ଣ ସେଠୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଷଢ଼ୁ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘରେ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ସମୟରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ କବାଟର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ସିସିଟିଭି ହାର୍ଡଡିସ୍କକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ସହ ଘର ଭିତରେ ଆଲମିରାରୁ ସମସ୍ତ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସହିତ 2 ଗୋଟି ସୁନା ଚେନ୍ ଓ କାନଫୁଲ ଏବଂ ନଗଦ କିଛି ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଗତ 26 ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାମ ଜେଲ୍ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି। ଏହି ଖବର ଏବେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି ସେହି କାଳରାତ୍ରିକୁ। 1999 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୁଖ୍ୟାତ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ ମନୋହରପୁର ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା ଏକ ଘଟଣା ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ନୃଶଂସତାର ନୂଆ ପରିଭାଷା ଲେଖିଥିଲା। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କଏଦୀ ଦାରା ସିଂ ଓରଫ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଲ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମିଶନାରୀ ଗ୍ରାହାମଷ୍ଟେନ୍ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୀର୍ଘ 26 ବର୍ଷ କାଳ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପରେ ଶେଷରେ ଜେଲ୍ ପାଚେରୀରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 26 ବର୍ଷ ଧରି କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାରା ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚର ଜଷ୍ଟିସ୍ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଜୟ ବିସ୍ପୟଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଛି। କୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।